A very good morning everyone. আজি এটা আমি লৈ আনিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে কেছ ষ্টাডি নাম্বাৰ 2 so without further ado আমি কেছ ষ্টাডিটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল স্লোলি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ পাছত এই ষ্টাডিটো আমি কেনেকৈ বঢ়াই পিনি এনসাৰ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম so ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে you are basically posted as a district agriculture officer in বৰপেটা district আমি জানো it is known for agriculture. Okay, that matikhini both harwa hoy. So you are posted as ADO in Borpeta district of Assam, a region known for paddy cultivation and small scale vegetable farming. Recently you initiated a program to encourage farmers to adopt organic farming practices, reduce chemical fertilizers and diversify crops to ensure long-term soil health and sustainable livelihoods. Okay, however, a large group of farmers approached you with the following concerns. The transition to organic farming is risky and might reduce their yields in the short term, impacting their income. Local traders are offering better prices for organic products due to lack of customer or consumer awareness. They fear that crop insurance may not fully cover losses if organic yields are poor. At the same time, an agrochemical company offers to sponsor free soil testing camps and distribute hybrid seeds with high yields in exchange for promotional rights across the district. বুজি পাইছে? This could help farmers in the short run but may further dependence on their chemical inputs. To me, it was the excessive use of chemical fertilizers has already degraded parts of the soil and polluted local water bodies, affecting fisheries, which may also include the rural families. যোনসকল মানে বেসিক্যালি আপোনালোকে জানে ইউট্ৰফিকেশন বুলি কনসেপ্ট আপোনালোকে যেহেতু পাইছে এনভাইৰনমেন্ট পঢ়োতে আপোনালোকে জানে যদি বেছি কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰোঁ আমাৰ নদীবিলাক পলিউটেড হৈ যায় আৰু ৰুৰেল ফ্যামিলিজ বিলাক এফেক্টেড হয় বেসিক্যালি তেওঁলোকে যোনটো ৰিভাৰাইন প্ৰডাক্টছ হয় যেনেকৈ ফিচাৰিজ মাছ মীন পালন আদিৰ পৰা উপকৃত হয় সেইখিনি ডাউনগ্ৰেডেড হৈ যায় ডিউ টু এক্সেসিভ পলিউশন এটো আপোনালোকে জানে দ্য ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টছ এপাৰ্ট যোনটো আপোনালোকে পঢ়িছে অলৰেডি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আসাম agribusiness and rural transformation project encourages sustainable practices but adoption is slow due to lack of trust. এইখিনি আপুনি অলৰেডি জানে এতিয়া আমি আহো কোৱেশ্চনটোলে চাৰিটা কোৱেশ্চন আছে 20 মাৰ্কছত ডেফিনেটলি আমি 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে লিখিব পাৰিলে ভাল হয় ফাৰ্ষ্টটো as usual what are the ethical issues involved in this case. Second what is what options are available to you as DAO. As an ACS officer হলে আপোনালোকে পিছত এটা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট লিড কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সো তাত আপোনালোকে যেতিয়া DAO পোষ্ট পাব পাৰে let us assume তেতিয়া আপোনালোকক খুদিছে আপোনালোকৰ ওচৰত কি অপচনছ থাকিব সেই অপচনছৰ মাজত আপুনি কোনটো চুজ কৰিব আৰু কিয় হেতুটো এথিক্যাল ডিলেমা হয় ন ultimately. Last but not least, how will you convince the farmers and stakeholders to adopt your chosen course of action, balancing short-term livelihoods and long-term sustainability. বুজি পালে এটা ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো আমি আহো মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে এনসাৰ বিলাক বহুত ক্ৰিস্প লিখক ধুনিয়া লিখক such that এক্সামিনাৰ সকলে আপোনালোকক মাৰ্কস দিবলৈ কোনো কণ্ঠবোধ নকৰে বুজি পালে so first of all আমি চাম what are the ethical issues that are involved in this particular beautiful case আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত আমাৰ ethical issues কি আছে first short term যোনটো আমাৰ and long term welfare okay first আপোনালোকে দেখা পালে আমাৰ short term কিছুমান ইয়াতে gains আছে যদি আমি chemical input use কৰো আৰু long term welfare হেতুটা মাজত এটা আমাৰ কনফ্লিক্ট আহিছে যদি আমি কেমিক্যাল ইনপুটছে ইউজ কৰি দিও পিছতটো আমাৰ মাটিখিনি হাৰৱা হৈ নাথাকে ইউট্ৰফিকেশন হয় ৰিভাৰ বডিখিনি ডিস্ট্ৰয় হ'ব নহয় জানো সো বহুতখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি কোনো এটা ষ্টেপ ল'ব লাগিব ইয়াত চক আপোনালোক ফাৰ্মাৰ্স ফিয়াৰ ইমিডিয়েট ইনকাম লছ ফ্ৰম লোৱাৰ অৰ্গেনিক ইল্ডছ ওকে যদি আমি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ইউজ কৰোঁ তেতিয়া এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে যোনটো আমাৰ প্ৰডাক্টছ হয় ডেফিনেটলি কষ্ট বাঢ়ি যাব এণ্ড একৰ্ডিংলি যদি সেল নহয় তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্মাৰ সকলৰ লছ হ'ব ফাৰ্মাৰ সকলে সেই কাৰণে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিংটো ল'বলৈ প্ৰবলেম পাব পাৰে ঠিক আছে যদি বাট অন দা আদাৰ হেণ্ড
while long-term soil health demands reducing chemical use. বুজি পালে যদি আমি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ইউজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল দেয়াৰ ইজ এ পচিবিলিটি দেট দ্য প্ৰডাক্টছখিনি ভালকৈ চেল নাযাব পাৰে যিহেতু কষ্ট বাঢ়ি যাব সেয়েহে ফাৰ্মাৰখিনিয়ে ফাৰ্মাৰসকলে সেই বস্তুটো এডপ্ট কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ পাইছে বাট অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আমি যদি কেমিকেল ইউজ কৰি দিওঁ তেতিয়াতো চইল বেয়া হৈ যাব সেইটো এটা এথিকেল ডিলেমা আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল পালোঁ বা এথিকেল আমাৰ ইছ্যুজ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ ছেকেণ্ডটো হৈছে ইকুৱালিটি এণ্ড জাষ্টিছ Small and marginal farmers are most vulnerable to income risks during the transition. বুজি পালে এতিয়া পটককৈ যদি মই অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগতে মই ট্ৰেডিশ্যনেল ফাৰ্মিং কৰি আহিছোঁ ঝুম কাল্টিভেশ্যন কৰি আহিছোঁ বা কেমিকেল ইউজ কৰি আহিছোঁ তেতিয়া ডেফিনেটলি আমাৰ এটা নতুন ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগিব নতুন প্ৰচিডিঅ'ৰ ল'ব লাগিব এডপশ্যন কৰিব লাগিব ছাছ ডেট আমাৰ কাল্টিভেশ্যনটো কৰোঁ তাত আপোনালোকৰ পইচা খৰচ ডেফিনেটলি হ'ব চ' এজন মিডল ক্লাছ ফাৰ্মাৰ বা স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ এইখিনি সামৰ্থ্য নাথাকিব পাৰে সেইটো এটা ইছ্যু আহি গৈছে তাৰ পাছতে ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ কিয় ক'লোঁ ইয়াত আমাৰ যোনসকল ৰিচ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকেতো এডপ্ট কৰিব পাৰিব বাট আমাৰ স্মলখিনি এডপ্ট কৰিব নোৱাৰিব সেয়েহে আমি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ দিব নোৱাৰিম ইকুৱালিটি বস্তুটো হাৰ্ম হ'ব থাৰ্ড এনভাইৰমেণ্টেল এথিক্সটো এটা প্ৰব্লেম আছে মানে ইফেক্ট পৰে এক্সেছিভ কেমিকেল ইউজ has degraded the soil and polluted water bodies affecting fisheries and community health. এটো ক'বলগীয়া কথাই নহয় আপোনালোকে বুজি পায় যে কেমিকেল যেতিয়া আমি বেছি ইউজ কৰিম ইউট্ৰফিকেশ্যন হ'ব ৱাটাৰ বডিজখিনি এফেক্ট কৰিব ফিচাৰী কালচাৰ যোনটো পিচি কালচাৰ সেইটো এফেক্ট কৰিব এণ্ড একৰ্ডিংলি ফাৰ্মাৰ ইনকমো ইয়াতে আমাৰ কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব আৰু কমিউনিটি হেল্থ ডেফিনেটলি ৱাটাৰ বডিজখিনি যদি পলিউটেড হৈ যায় আমাৰ যোনসকল মানে আমি পানী ডেফিনেটলি ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ সেই হেল্থ এণ্ড যোনটো আমাৰ পাব্লিক হেল্থটো ইম্পেক্ট পৰিব ডিচেণ্ট্ৰি ডায়েৰিয়া আদাৰ প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড ইম্পাৰ্চিয়েলিটি যদি মই সেই এগ্ৰ' কোম্পানীত আপোনালোকে কুৱেশ্যন পঢ়িছিলে প্ৰথমতে এটা কোম্পানীত আপোনালোকে কুৱেশ্যনটোত মেনশ্যন আছে যে কোম্পানী এটা আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এগ্ৰিকালচাৰটো ইম্প্ৰুভ কৰি দিম তাৰ বাবদ আপোনালোকে আমাক এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবলৈ দিব লাগিব definitely a transparency and impartiality that is another ethical issue that is basically compromised because আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী ফেভাৰ কৰোঁ বাকী কোম্পানীজখিনিতো লছত যাব সেয়েহে আমি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰাখিব নোৱাৰিম ঠিক আছে আমি বস্তুটো যদি এনেকৈ কোম্পানীটোৰ লগত যদি আমি চুক্তিবদ্ধ হৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো বেচিকেলি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিম ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি উইল বি কম্প্ৰমাইজড অ'কে So at DIS, accepting the agrochemical companies' sponsorship with promotional rights risks conflict of interest, compromising neutrality. Trust and accountability, that is another ethical issue. Slow uptake of the apart schemes. আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁতে এটা পইণ্ট পাইছে যোনটো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো এপাৰ্ট স্কিম হয় সেইটো আমাৰ যোনটো গতিত আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিছিলে সেইটো গতিত কৰা হোৱা নাই সেয়েহে আৰু এটা প্ৰব্লেম আহি গৈছে ট্ৰাষ্ট এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি আমি এপাৰ্ট স্কিমটো কি ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি আৰু এপাৰ্ট স্কিমটো যদি ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যায় ডেফিনেটলি আমাৰ যোনসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকতো একাউণ্টেবল হৈ যাব একৰ্ডিংলি আমি চিট দিব লাগিব হাই কোৱালিটি HIB চিট দিব লাগিব প্ৰপাৰ ইৰিগেশ্যন হ'ব লাগিব চ' দিছ আৰ দ্য টু এথিকেল বেচিকেলি উই কেন চে টু ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলিউজ দেট আৰ অলছ' কম্প্ৰমাইজ ইফ উই ডু নট implement the apart scheme. Slow uptake of the apart scheme shows lack of trust, need to uphold accountability to farmer concerns. তাৰপিছত দেখা পাইছে fair pricing and market awareness. Without consumer demand, organic products may not fetch better prices, disadvantaging farmers. So যদি আমি organic farming ঘপককৈ লৈ লওঁ তেতিয়া সেই অৰ্গেনিক প্ৰডাক্টছখিনি চেল যাব সেইটো কি মানে আছে নেযাবওতো পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ আমি এডভাৰটাইজিং কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ আমি উই কেন চে ডিমাণ্ড গ্ৰ' কৰিব লাগিব থ্ৰু ভেৰিয়াছ মেথডছ আছে আমি কিদৰে কৰিব পাৰোঁ আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আমি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত আমি ইনচেণ্টিভাইজ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্মাৰ্ছসকলক যোনসকলে এই ধৰণৰ স্কিমছ আগবঢ়াই লৈ যায় উপকৃত কৰিবলৈ ঠিক তেনেদৰে আমি এই বস্তুটো পইণ্টটো লিখিব পাৰোঁ যে ফেয়াৰ প্ৰাইচিং এণ্ড মাৰ্কেট আৱাৰনেছ আৰ চাম অফ দি আদাৰ টু ভেলিউজ that are to be taken into consideration that will form the ethical issues in undertaking this particular project. Okay, last but not the least আমি যদি চাওঁ insurance ethics বহুত important fear that এইটো যোনটো আমি F নম্বৰ পইণ্ট দিছোঁ তাৰে এইটো আমি এক্সটেনশ্যন ল'ব পাৰোঁ
Fear that the crop insurance may not fully cover organic related yield losses exposes farmer to higher risks. So আমাৰ যোনবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজ আছে তেওঁলোকে যদি আমাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিংটো ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰভাইড নকৰে দেন ডেফিনেটলি ফাৰ্মাৰসকলে এইটো ল'বলৈ অলপ স্কেপ্টিকেল কৰিব বা তেওঁলোকে ল'বলৈ এইটো নিবিচাৰিব তেওঁলোকে যোনটো অৰ্থডক্স বা ট্ৰেডিশ্যনেল ঝুম কাল্টিভেশ্যনে হওক যোনটো মানে পুৰাণিক বা আগৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে এগ্ৰিকালচাৰটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিব বাট আমি যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ দেন ডেফিনেটলি দে উড বি আপিল্ড টু কণ্টিনিউ অৰ ষ্টাৰ্ট দি অৰ্গেনিক মেথডছ অফ ফাৰ্মিং এতিয়া ছেকেণ্ড যোনটো আমাৰ আহিছে সেইটোত হৈছে যে আমাৰ কি অপশ্যনছ এজ এন ডি এফ যোনটো আমি DAO ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত কি অপশ্যনছ এভেইলেবল হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে এটা আভাস দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই অপশ্যনছৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব পাৰে what are the options available to me as a district agriculture officer number 8 কি আছে we can accept agrochemical companies proposal that is very disaster I must say প্ৰথমতে সদায় বেয়া পইণ্টটো লিখিব যোনটো পচিবলে নহয় আপুনি কি একচেপ্ট কৰিয়ে দিব নেকি বাট সেই পইণ্টটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব চাচ দেট আমি চালি জাৰি চাব পাৰোঁ ইমিডিয়েট বেনিফিটছো আছে দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি সেই এগ্ৰ'কেমিকেল কোম্পানীটোৰ প্ৰপ'জেলটো যে তেওঁলোকে হাই কোৱালিটি এগ্ৰিকালচাৰ যোনখিনি HIV চিডছ দিব আদাৰ গোটেই ফাৰ্টিলাইজাৰ দি দিব বাট তেওঁলোকক আমি এডভাৰটাইজিং ৰাইটছ দিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আমি কিছুমান বেনিফিটছ ডেফিনেটলি পাম ইমিডিয়েটলি পাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফ্ৰী ছইল টেষ্টিং তেওঁলোকে কৰি দিব হাইব্ৰিড চিড দিব তেওঁলোকে পচিবল হায়াৰ ইল্ডছ দেৰ ইজ এ পচিবিলিটি বাট it risks depending chemical dependence conflicts with sustainable goals ethical concerns over private promotion বুজি পালে second option to আমাৰ ওচৰত আছে push immediate full organic transition that is another option that is in hand আমি কি কৰিব পাৰোঁ আগৰ যোনটো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মেথড আছে সেইটোত টোটেলি বাদ দি পিনি আমি অৰ্গেনিকেলি ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা অকল অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যনহে কৰিব পাৰে তাৰ কিছুমান বেনিফিটছ আৰু লছ আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি পাম লং টাৰ্ম ছইল হেল্থ ইয়াত কোনো কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ যিহেতু আমি ইউজ নকৰোঁ আমাৰ ছইলৰ যোনটো কোৱালিটি বা গুণবদ্ধতা সেইটো মেইনটেইন থাকিব এলাইনছ উইথ ষ্টেটছ ছাষ্টেইনেবিলিটি অবজেক্টিভছ বাট এইটো এটা এক্সট্ৰিম কেছ হৈ যাব আপোনালোকে দেখা পাইছে অপশ্যন যোনটো ফাৰ্ষ্ট আমি যোনটো অপশ্যন পালোঁ সেইটো এটা এক্সট্ৰিম কেছ হ'ল বি সেইটো এটা এক্সট্ৰিম কেছ হ'ল ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এক্সট্ৰিম কেছকেইটা আমি লিখিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কি হ'ল যদি এইটো 0 হয় আপোনালোকে নাম্বাৰ লাইন এফালেতো নিগেটিভ থাকে ন এফালে পজিটিভ থাকে আমি এতিয়া সবচে নিগেটিভ কেছটো A হয় আৰু সবচে পজিটিভ কেছটো কি হয় B হয় আমি কি কৰিম দুটা এক্সট্ৰিম কেছ লিখি আমি তাৰপিছতে আমি এটা মাজৰ যোনটো মিডল পাথ হয় বুদ্ধিজিমে আমাক যোনটো শিকাইছে সেইটো আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰুফ কৰি দিম যে আমাৰ মিডল পাথটোৱে বেষ্ট হয় ইয়াত কি লছ হ'ব ইট মে ৰিডিউচ দ্য ইল্ডছ ইনিচিয়েলি হাৰ্মিং ফাৰ্মাৰ্ছ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনকামছ নকলেও বুজি পাইছে আপোনালোকে অৰ্গেনিকেলি আনিলে আমাৰ ডেফিনেটলি প্ৰব্লেমখিনি মই অলৰেডি আপোনাক ক'লোৱেই যে ফাৰ্মাৰসকলৰ যোনটো আউটপুট হ'ব ডেট উইল বি ভেৰি কষ্টলিয়াৰ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে কুইক ট্ৰানজিশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ যে প্ৰডাক্টখিনি ভালদৰে গঢ়ি উঠিব বা ভাল প্ৰথমতে তেওঁলোকে ফল পাব কি গ্যাৰেণ্টি আছে চ' ডেফিনেটলি এট দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেপ আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ লছ হ'ব বাট এট দ্য ছেইম টাইম আমাৰ ছইল হেল্থটো অপটিমাম লেভেল পাবগৈ হাইষ্ট লেভেল এতিয়া আমি আহিম থাৰ্ড যোনটো আমাৰ ওচৰত অপশ্যন আছে উই কেন এডপ্ট ফেজড বেলেঞ্চড এপ্ৰ'চ এইটো আমাৰ কি হ'ব যদি নাম্বাৰ লাইনত চাওঁ পইণ্ট নাম্বাৰ আমি 0ত আহি গ'লোঁ দেট ইজ দ্য মিডল পাথ অ'কে উই কেন এনকাৰেজ গ্ৰেজুৱেল অৰ্গেনিক এডপশ্যন on part of the farmland while retaining conventional farming on the rest okay আমি কি কৰিব পাৰোঁ যোনসকল খেতিয়কে অলৰেডি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড অফ কাল্টিভেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক আমি ফ'ৰ্চ নকৰোঁ আপোনালোকে যে অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে যোনটো পদ্ধতিৰে কাল্টিভেশ্যন কৰি আছে সেইটো কৰক বাট আপোনালোকে 1 যদি আপুনি 100% কাল্টিভেশ্যন কৰিছে তাৰ এটলিষ্ট 30% মান আপোনালোকে অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম অ'কে ডেট ইজ দ্য মিডল পাথ ইয়াত কি পজিটিভিটি আছে ইট বিল্ডছ ফাৰ্মাৰ্ছ কনফিডেন্স বেলেঞ্চেছ ইনকাম ছিকিউৰিটি উইথ লং টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবিলিটি এইটো ভাল লাগিল নহয় জানো এতিয়া লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট দিছ ইজ অলছ' ভেৰি এক্সট্ৰিম উই কেন ৰিজেক্ট কোম্পেনীজ অফাৰ
to be in the safe side and seek government NGO support. এইটো মই এক্সট্ৰিম নকওঁ, দিছ ইজ অলছ' এ কাইণ্ড অফ বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ। আমি কোনো এটা কোম্পেনীক ফেভাৰ নকৰোঁ, আমি কি কৰিম, কোম্পেনীৰ যোনটো অফাৰ দিছে সেইটো আমি ৰিজেক্ট কৰি দিম, তাৰপাছতে আমি গভমেণ্ট বা NGO ছাপৰ্ট ল'ম। কি হ'ব, ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব আমাৰ, ইট উইল মেইনটেইন ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, ইট এলাইনছ উইথ দি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। বাট এটা প্ৰব্লেম আছে, it might be slower due to funding administrative bottlenecks. Okay, বুজি পালে আপোনালোকে? এতিয়া নেক্সট যোনটো আমাৰ কুৱেশ্যন আছে, এজ এন ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ, ইমানখিনি অপশ্যন মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে। এতিয়া মোৰ কথা হৈছে যে মই কোনটো একচেপ্ট কৰিম, ঠিক আছে। হোৱাট আৰ দ্য অপশ্যনছ, হুইচ অফ দ্য অপশ্যনছ মই চিলেক্ট কৰিম, ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মি। অপশ্যন আই উইল চুজ এণ্ড হোৱাই। ইয়াত মই কি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, চাওকচোন। ইয়াতে আপোনালোকে যদি এটা পেণ্টাগন আঁকি দিয়ে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। আই উইল এডপ্ট দি বেলেঞ্চড ফেজড এপ্ৰ'চ বিকজ ইট প্ৰটেক্টছ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনকাম বাই ৰিডিউচিং দ্য ৰিস্ক থ্ৰু পাৰ্চিয়েল অৰ্গেনিক এডপশ্যন। বুজি পালে? It aligns with the state's policies under APART, promoting sustainable practices. It avoids conflict of interest by not endorsing agrochemical promotions. It allows time to build consumer awareness and market linkages for organic produce. Last but not the least, it addresses both ethical imperatives, safeguarding livelihood now, securing soil and ecological health for the future generations. Okay, the last but not the least, আমাৰ কুৱেশ্যনটো চাওকচোন কি আছিলে, মই ডাইৰেক্ট পেণ্টাগনৰ মাজতে লিখি দিছোঁ। মই কেনেকৈ কনভিন্স কৰিম ফাৰ্মাৰসকলক, সেইটোৱে হৈছিলে কুৱেশ্যনটো। হাউ আই উইল কনভিন্স ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড দি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম, আই উইল ট্ৰাই টু বিল্ড ট্ৰাষ্ট থ্ৰু পাৰ্টিচিপেটৰী ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, এড্ৰেছ ইনকাম ৰিস্কছ, ডেট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ন। ফাৰ্মাৰ বা ষ্টেক হোল্ডাৰসকলে কেলৈ আগবাঢ়ি নাহিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যদি ইনকামটো এটা ষ্টেকত থাকে। অ'কে, তেওঁলোকে যদি ভাবে যে তেওঁলোকৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিংটো ফলপ্ৰসূ বা লাভদায়ক নহয়, তেনেকৈ আগবাঢ়িব নাহি, তেওঁলোক নাবাঢ়িব, নহয় জানো। চ' ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড পইণ্টটো মই কাৰণে কৈছোঁ, এড্ৰেছ ইনকাম ৰিস্ক। থাৰ্ড বাট নট দ্য লিষ্ট, ফেচিলিটেট মাৰ্কেট এণ্ড প্ৰাইচিং ছাপৰ্ট। তাৰপিছত লিভাৰেজ গভমেণ্ট স্কিমছ, মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ, আমাৰ যোনখিনি ফচল বীমা যোজনা আছে, গভমেণ্টৰ কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ আছে, সেইখিনিও আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এপাৰ্ট ফ্ৰম এপাৰ্ট স্কিম দেই। লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, মেইনটেইন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড এথিক্স। এতিয়া পইণ্ট নম্বৰ 1ত আহোঁ, অকণমান মই লিখিছোঁ ইয়াতে, হাউ কেন আই বিল্ড কনফিডেঞ্চ। আই কেন কণ্ডাক্ট ৰেগুলাৰ মিটিংছ এট দ্য ভিলেজ লেভেল বা গ্ৰাম সভা যোনটো লেভেল হয়, ইনভলভ দি ফাৰ্মাৰ গ্ৰুপছ। আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ৰেগুলাৰ মিটিং গ্ৰাম সভা লেভেলত পাতিব পাৰোঁ, ইনভলভ ফাৰ্মাৰ গ্ৰুপছ ইন ডিচিশ্যন মেকিং। ছেকেণ্ড পইণ্ট দিছোঁ মই, শ্ব'কেছ পাইলট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অন চিলেক্ট ফিল্ডছ টু বিল্ড কনফিডেঞ্চ। আমি কিছুমান ডেমো ফিল্ড হিচাপে আমি নিজেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কিছুমান ফিল্ড বা এৰিয়া ডাইৰেক্ট অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই যোনখিনি প্ৰজেক্ট আমি নিজেই হাতত লৈছোঁ, সেইখিনি যোনখিনি আমাৰ আউটকাম আছে, যোনখিনি আমাৰ তাৰ ফল হয়, সেইখিনি আমি ফাৰ্মাৰসকলৰ আগত ডিছপ্লে কৰিব পাৰোঁ টু গেইন কনফিডেঞ্চ। ছেকেণ্ড আছে, এড্ৰেছ দ্য ইনকাম ৰিস্কছ, প্ৰমোট ডাইভাৰ্চিফাইড ক্ৰপিং, ভেজিটেবলছ, পালচেছ, ফ্ৰুটছ। ইয়াত কি হ'ব, যদি আমি মাল্টি ক্ৰপিং কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, কিছুমান আমাৰ ভেজিটেবলছ আছে, পালচেছ আছে, এইবিলাক সোনকালে গ্ৰ' হ'ব, আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ যোনটো ইনকাম হ'ব সেইটো এটা ষ্টেবল লেভেল পাবগৈ। অ'কে, যদিও আমাৰ ফ্ৰুটছ বা আদাৰ যোনখিনি আমাৰ এলাইড কাল্টিভেশ্যন হ'ব, সেইখিনি যদিও মানে ফল দিব নোৱাৰে, বাট যিহেতু আমি মাল্টি ক্ৰপিং কৰিছোঁ, ডেফিনেটলি আউট অফ দি 10 ক্ৰপছ উই আৰ কাল্টিভেটিং, ফৰ এক্সাম্পল, তাৰ ভিতৰত 10টাৰ ভিতৰততো 4টাই মানে আমাৰ প্ৰফিট দিব। ঠিক তেনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইনকাম ৰিস্কখিনি আমি আঁতৰাই পেলাব পাৰোঁ মাল্টি ক্ৰপিঙৰ থ্ৰুৰে। অ'কে, এলং চাইড পেডি টু স্প্ৰেড ৰিস্কছ। অ'কে, লায়েছ, চ' এইটো বস্তু একেলগে আছিলে দেই, লায়েছ উইথ ইনকাম এজেঞ্চিজ টু এনচিয়'ৰ অৰ্গেনিক ক্ৰপছ আৰ কভাৰ্ড এডিকুৱেটলি। আমি এইটো এনচিয়'ৰ কৰিম যে আমাৰ যোনবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ এজেঞ্চি আছে, তেওঁলোকে এই ক্ৰপছবিলাকো ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে। অ'কে, থাৰ্ড পইণ্টটো আমি লিখিছোঁ, অৰ্গেনাইজ বায়াৰ চেলাৰ মিটছ, connect with organic retailers and farmer producer organizations, run local awareness campaigns to increase consumer demands for organic produce. Okay,
leverage government schemes. We can link farmers to apart incentives, organic certification subsidies, and training programs. We can arrange exposure visits. So আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যোনবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক আমি এপাৰ্ট যোনটো ইনিচিয়েটিভ আছে তেওঁলোকৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, অৰ্গেনিক চাৰ্টিফিকেশ্যন ছাবচিডিজ দিব পাৰোঁ আৰু ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ। অ'কে, তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, উই কেন এৰেঞ্জ এক্সপ'জাৰ ভিজিটছ টু ছাকচেছফুল অৰ্গেনিক ক্লাষ্টাৰ্ছ, আৰু এইখিনি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আপলোডো কৰিব পাৰোঁ ছাছ ডেট আমাৰ যোনসকল কৃষক ভাই ভনী আছে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু অৰ্গেনিকৰ কাল্টিভেশ্যনৰ ফালে তেওঁলোকে গতি কৰিব পাৰে। উই কেন মেইনটেইন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইন এথিক্স, পাব্লিকলি এক্সপ্লেইন ৰিজনছ ফৰ নট একচেপ্টিং এগ্ৰ'কেমিকেল স্পনচৰশ্বিপ, ৰিএনফৰ্চিং ট্ৰাষ্ট ইন দি গভৰ্ণমেণ্ট ইম্পাৰ্চিয়েলিটি। অ'কে, যদি আমি আমাৰ যোনবিলাক মিডিয়া চেনেলছ আছে তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি এইটো বস্তু কনভে কৰি দিব পাৰোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট চেনেলছ বা প্ৰাইভেট এজেঞ্চিছৰ লগত চুক্তিভুক্ত হোৱা নাই, আমি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপলেই হৈ আছোঁ। আমি ডেম'ক্ৰেচি যোনটো আমাৰ পিপল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেই কাম কৰি আছোঁ, কোনো প্ৰাইভেট এণ্টিটিৰ কাৰণে আমি কোনো কাম কৰি অহা নাই। তেতিয়া আমাৰ যোনটো চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ যোনটো বিশ্বাস আছে সেইটো আৰু গতি কৰি উঠিব আৰু আমাৰ কৃষক ভাই বন্ধুসকলে এই অৰ্গেনিক প্ৰচিডিঅ'ৰটোৰ মানে যোনটো উপকৃত মানে বেচিকেলি তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। ইয়াকে কৈ মই এথিক্স কেছ ষ্টাডিটো সামৰিব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ।